ਜਦੋਂ ਵੀ ਮੈਂ ਕੋਈ ਨੈੱਟ ਖੋਲ੍ਹਦਾ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਵੀ ਨੈੱਟ ਚਲਾਉਂਦਾ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਵੀ ਮੈਂ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਨਾਦਰ ਭਾਈ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਆ ਜਾਂਦੀ ਸੀ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮਸ਼ਵਰੇ ਦੇਣ ਦੇ ਬਾਰੇ 'ਚ, ਜੀਵਨ ਦੇ ਬਾਰੇ 'ਚ ਦੱਸਦੇ ਸੀ। तो मैं ਜਦੋਂ भी ਵੇਖਦਾ ਤੇ ਜੀਵਨ ਇਹ ਹੈ ਕੀ ਇਹ ਜੀਵਨ। मैं इस वक्त तमाम किसानों को कहेंगे जो अगर कोई प्रोग्राम देख रहा है अपने नेट के जरिए या फेसबुक के जरिए कि पाकिस्तान में तकरीबन अद्धे गरीब अमीर हो जाने हैं ते अद्धे जीवन एक नई कराप है। ये ज़्यादा से ज़्यादा हर किसान को आना चाहिए, चाहे कोई किलो लाए 10 किलो लाए, चाहे जितना मर्जी सस्ता हो भी जाए। जिस तरह यदि पैदावार दसी जा रही है कि 1 एकड़ तुम लगाओगे तो 400 मन फ्रैश आएगा। लो दोस्तों, हादसे बड़े बड़े बंदियां दे नाल हुंदे ने, लेकिन अख्तर भाई ते मैं अज अख्तर भाई दे माशाअल्लाह घर इस टाइम मौजूद हाँ। साडे कोल अक्सर लोग आंदे ने, हुण तक 40-50 लोग बुकिंग करवाउण वास्ते आ गए ने ते अख्तर भाई ने अपनी मुहब्बत दा इजहार कीता कि यार तुसी, मैं ते आना ही है सियालकोट, लेकिन अगर तुसी साडे कोल चक्कर ला लो ते साडे लई बड़ी खुशी दी गल होएगी। और आके अपने पैसे लै जाओ, अपना स्टाम भी सानू कुछ नहीं चाहिदा ते असीं तुहाडे नाल जिहड़ा ना चलना चाहते हैं, कारोबार करना चाहते हैं। ते अख्तर भाई नूं पुछने आ कि इन्हां नूं कित्थों साडा पता लगा, किस तरह वीडियो वेंदे ने, जीवन दे बारे इन्हां दा की ख्याल है, और किसान वाली फील्ड दे विच इह किदों तो ने, जीवन दा फ्यूचर इन्हां दे नज़दीक जिहड़े कि पहले साल लाने वाले ग्रोवर ने 2-3 साल बाद की वेचते ने। फिर अख्तर भाई तुहाडी मेहमान नवाजी दा बहुत शुक्रिया। और ये वीडियो सिर्फ नए ग्रोवर वास्ते वे कि एक नया लाने वाले दे साडे बारे च, जीवन दे बारे च की जज्बात ने, की कहना चाहता है। अख्तर भाई दोबारा कहांगा मेहमान नवाजी दा शुक्रिया, बड़ी मेहरबानी। ते अहीं ते चलो सफर कीता ही, ओनू ते एक साइड ते करो। ए हुण जीवन दे बारे सारे नूं तुसीं जाणदे हो, साडे नाल क्यों राबता कीता? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नादर भाई ਦਾ ਵੀ ਜਦੋਂ ਵੀ ਮੈਂ ਕੋਈ ਨੈੱਟ ਖੋਲ੍ਹਦਾ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਵੀ ਨੈੱਟ ਚਲਾਉਂਦਾ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਵੀ ਮੈਂ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਨਾਦਰ ਭਾਈ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਆ ਜਾਂਦੀ ਸੀ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮਸ਼ਵਰੇ ਦੇਣ ਦੇ ਬਾਰੇ 'ਚ, ਜੀਵਨ ਦੇ ਬਾਰੇ 'ਚ ਦੱਸਦੇ ਸੀ। तो मैं ਜਦੋਂ भी ਵੇਖਦਾ ਤੇ ਜੀਵਨ ਇਹ ਹੈ ਕੀ ਇਹ ਜੀवन। तो मैं जिसले रिसर्च करी कि भी जीवन एक बहुत बड़ा पाकिस्तान का एक इदारा जिसने ये ईजाद किया, ठीक है, ये पाकिस्तान जो इसको समझ सके, यहाँ पढ़े लिखे तबका आ गया। जो गरीब किसान है वो हाले सोच रहा कि पता नहीं ये कोई फराड है या जो जिस तरह बिल्कुल वो इस तरीके नाल। लेकिन मैं मेरा जोक ਵਧਦਾ ਗਿਆ ਜਦੋਂ मैं नादर भाई ਦਾ ਇਹ ਵੀਡੀਓ ਵੇਖਦੇ ਸੀ, ਉਹ ਮੇਰੇ ਦਿਲ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਾਰੀ ਗੱਲਾਂ ਕਰ ਗਈਆਂ। ठीक है, ਤੇ ਮੈਂ 5-6 ਕਿੱਲਾਂ ਦਾ ਮਾਲਕ ਹਾਂ ਸਿਰਫ। तो मेरा शौक होया कि मैं भी ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੇਖਦਾ ਕੋਈ ਕੀ ਇਹਦੇ मतलब ਵਿੱਚ की ਇਹ ਜੋ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਕੀ ਫਰੂਟਫੁਲ ਐਫਰਟ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। तो वीडियो तो बेशुमार सी, लेकिन मेरा ज़्यादातर बस एतमाद नादर भाई ते आया। मैं फिर फोन किया जी, मैं बुकिंग कराना चाहता जी, मैं जरा जी मेहरबानी करो मेरे घर तशरीफ ले आओ। तो इन्हों की बड़ी मेहरबानी थी, आज ही मेरे घर बैठे हैं। ਤੇ ਫਿਰ ਇੱਕ ਤੁਸੀਂ ਹੋਰ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਸਟਾਮ ਦੀ ਕੋਈ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਮੈਂ ਤੇ ਆਪਣੀ ਖੁਸ਼ੀ ਨਾਲ ਕਰਕੇ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਯਾਰ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਕੰਪਨੀ ਉਹਦੇ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇੰਨਾ ਯਕੀਨ, ਹਰ ਬੰਦਾ 2 ਨੰਬਰ ਹੈ, ਫਰਾਡ ਦਾ ਦੌਰ ਹੈ, ਮੁਲਕ ਦੇ ਹਾਲਾਤ, ਹਰ ਬੰਦਾ ਪੈਸਾ ਖਾਣਾ ਚਾਹ ਰਿਹਾ। ਇਹ ਟਰਸਟ ਦਾ ਲੈਵਲ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਮਤਲਬ ਬਿਲਡ ਕੀਤਾ ਕਿ ਯਾਰ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰ ਦੋ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਬਸ ਇਹ ਪੈਸੇ ਲੈ ਲਓ। मैं इस वक्त तमाम किसानों को कहेंगे जो अगर कोई प्रोग्राम देख रहा है अपने नेट के जरिए या फेसबुक के जरिए, सारा मैं कहूँगा कि नादर भाई जो है इस वक्त गरीबों की बहुत बड़ी आवाज़ है। अगर कोई आ सके, कोई समझे इसकी गल नूं, पाकिस्तान में तकरीबन अद्धे गरीब अमीर हो जाने हैं ते अद्धे गरीब रह जाने हैं। जिहड़ा लाएगा वो अपने हालात बदल लेगा, जिहड़ा नहीं लाएगा वो बाद ही बड़ा पछताएगा कि काश असी भी जरा ना जी ये कोई हिस्सा लेंदे या कुछ पैसे कमा लेंगे। बिल्कुल है जी। जीवन एक नई कराप है। ये ज़्यादा से ज़्यादा हर किसान को आना चाहिए, चाहे कोई किलो लाए 10 किलो लाए 5 किलो, जिस तरह उसकी कोई अपनी हैसियत के मुताबिक लाए। बिल्कुल है। इस तो बाद मैं बार बार वीडियो देख रहा था, मेरा वैसे इन्होंने के उत्ते बिल्कुल दिल मुतमईन हो गया सी। तां मैं इन्होंने फिर जरा जी बुलाया, तो बड़ी मेहरबानी इन्हों की इत्थे मेरे घर तशरीफ लाए ते अल्लाह इन्होंने जज़ाए खैर अता करे। इस तो बाद ਤੁਹਾਡੇ ਅਲਫਾਜ਼ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰੀਆ। ਅਖਤਰ ਭਾਈ, ਹੋਰ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਤੁਸੀਂ ਮਤਲਬ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਵੇਖੀਆਂ, ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਅਕਸਰ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਗਲਤ ਕਮੈਂਟ ਕਰਦੇ ਨੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਬਾਰੇ 'ਚ, ਪ੍ਰੋਪਗੈਂਡਾ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਿਹਦਾ ਇਲਾਜ ਕੀਤਾ ਸਾਡੇ ਚੈਨਲ ਲਈ? ਮੈਂ ਉਹ ਦੱਸੋ। नादर भाई ਦੇ 2-3 ਵੀਡੀਓ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਇੱਕ ਪਿੰਡੀ ਦਾ ਇਨਸਾਨ ਸ਼ਖਸ ਸੀ ਜਿਹਦੇ ਉਹ ਵੀ ਇਸਨੇ ਬੜਾ ਗੁੰਮਰਾਹ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕੀਤਾ ਵੀ ਇਹਨੇ ਲਗਾਓ, ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਜੀ ਫਰਾਡ ਹੈ, ਧੋਖਾ ਹੈ, ਜੋ ਵੀ ਹੈ ਪੈਸਾ ਬਰਬਾਦ ਕਰੋਗੇ। ਇੰਨਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਲਸਣ ਮਹਿੰਗਾ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਲਸਣ ਇਹ ਕੋਈ ਖਾਣੇ ਲਈ ਸ਼ਾਇਦ ਥੋੜੀ ਹੈ, 1-2 ਤੂਰੀ ਨਾਲ ਹਾਂਡੀ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਆ। ਉਹ ਲੋਕ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ।
ਤੇ ਜੀ ਬਾਕੀ ਇਹ ਖਾਣ ਦੀ ਸ਼ੈ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦਾ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਜਿਸ ਇਨਸਾਨ ਦਾ ਜਿਹਦਾ ਵੀ ਸ਼ੋਭਾ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਆਪਣੇ ਸ਼ੋਭੇ ਦੇ ਬਾਰੇ ਜਾਣਦਾ। ਬਿਲਕੁਲ। ਅਗਰ ਕੋਈ ਡਾਕਟਰ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਡਾਕਟਰੀ ਦਾ ਪਤਾ ਆ, ਅਗਰ ਕੋਈ ਹਕੀਮ ਉਸ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਹਕਮਤ ਦਾ ਪਤਾ ਆ, ਬਿਲਕੁਲ। ਜੋ ਕਿਸਾਨ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕਿਸਾਨ ਦਾ ਪਤਾ ਸਾਰੀ ਮਾਲੂਮਾਤ ਦੇਣੇ ਦਾ ਕਿ ਕੀ ਫਸਲ ਹੈ, ਕੀ ਕਿਵੇਂ ਫਸਲ ਸਾਂਭਣੀ ਹੈ, ਹੈ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਨਈ ਫਸਲ ਹੈ ਜੀਵਨ ਦਾ ਸਾਨੂੰ, ਤੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹਰ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਇਹੀ ਕਹਾਂਗਾ। ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਤੇ ਪਿੰਡੀ ਵਾਲੇ ਭਾਈ ਹਾਂ ਮੇਰਾ ਜੀ। ਖਿਆਲ ਹੈ ਅੱਛਾ ਇਲਾਜ ਹੋਇਆ। ਸਹੀ ਇਲਾਜ ਹੋਇਆ ਉਹਨਾਂ ਦਾ। ਹਾਂ ਬਿਲਕੁਲ। ਤੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਤੇ ਕੋਈ 1% ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਡਰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਯਾਰ ਇੱਥੇ ਕੁ ਕਰਕੇ ਜਦੋਂ ਰੇਟ ਡਿੱਗ ਪੈਣਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਫਿਊਚਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਤੇ ਕੋਈ ਖਤਰਾ ਲੱਗਦਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ, ਇਸ ਫੀਲਡ 'ਚ? ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦਾ ਕੋਈ ਖਤਰਾ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ। ਚਾਹੇ ਜਿਤਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਇਹ ਸਸਤਾ ਹੋ ਵੀ ਜਾਏ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹਦੀ ਪੈਦਾਵਾਰ ਦੱਸੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ 1 ਏਕੜ ਤੁਸੀਂ ਲਗਾਓਗੇ ਤੇ 400 ਮਣ ਫਰੈਸ਼ ਆਏਗਾ, ਉਹ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਕੇ 200 ਮਣ ਤੁਹਾਡਾ ਰਹਿ ਜਾਣਾ। ਅਗਰ 200 ਮਣ ਵੀ ਇਨਸਾਨ 100 ਰੁਪਏ ਕਿਲੋ ਵੀ ਯਾਨੀ ਕਿ ਵਿਕਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਵੇਚਦਾ ਤੇ ਜਾਏ 8 ਲੱਖ ਤਾਂ 8 ਲੱਖ ਆਂਦਾ, 50 ਵੀ ਵੇਚੇ ਤੇ ਫਿਰ ਵੀ ਜਾਣਾ ਜੀ ਉਸ ਨੂੰ ਦੇਣਾ 4 ਲੱਖ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਤੇ ਜਦਕਿ ਇਸੇ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦੇ ਦੌਰ ਵਿੱਚ 50-100 ਕੋਈ ਹੋਣਾ, 250-300 ਰੁਪਏ ਕਿਲੋ ਆਮ ਵਿਕਣਾ ਉਸ ਵੇਲੇ। ਅਗਰ 2-3 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਮੰਡੀ ਚ ਆਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਰੇਟ 1000 ਤੋਂ ਘੱਟ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਮਹਿੰਗੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਹਰ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਰੇਟ ਡਬਲ ਨੇ। ਅਖਤਰ ਭਾਈ ਦਾ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੜਾ ਹੀ ਅੱਛਾ ਇੱਕ ਆਮ ਬੰਦੇ ਲਈ, ਇੱਕ ਆਮ ਕਿਸਾਨ ਲਈ ਮੋਟੀਵੇਟ ਕੀਤਾ। ਆਪਣਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ 5-6 ਏਕੜ ਦਾ ਰਕਬਾ ਹੈ ਜਿਹਨੂੰ ਉਹ ਕਾਸ਼ਤ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਨਾਲ ਜੌਬ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਸਟੈਪ ਲਿਆ, 2-3 ਕਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਲਗਾਈਏ, ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨਗੇ। ਅਗਰ ਉਹ 2-3 ਸਾਲ ਫਸਲ ਨੂੰ ਲਾਉਂਦੇ ਨੇ ਤੇ 2 ਕਨਾਲਾਂ ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਇਹਨਾਂ ਦੇ 2 ਏਕੜ ਲੱਗਣੇ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ। 1 ਕਨਾਲ ਤੋਂ 1 ਏਕੜ, ਦੂਸਰੀ 2 ਏਕੜ, 2 ਏਕੜ ਦੂਸਰੇ ਸਾਲ 16 ਏਕੜ ਲੱਗਣੇ ਨੇ। 16 ਏਕੜ ਇਹ ਨਾ ਬੀਜ ਵਾਸਤੇ ਵਿਕੇ, 16 ਏਕੜ ਮੰਡੀ 'ਚ ਵੇਚਦੇ। ਔਰ ਉਦੋਂ ਅੱਜ ਦਾ ਜਿਹੜਾ 400-500 ਰੁਪਇਆ ਰੇਟ ਹੈ, 500 ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਉਦੋਂ ਉਹ 16 ਏਕੜਾਂ ਦਾ ਅਗਰ ਮੰਡੀਆਂ 'ਚ ਵੇਚਦੇ ਨੇ ਤੇ ਫਿਰ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਕਰੋੜਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੀ ਹੈ 2 ਤੋਂ 3 ਸਾਲ ਬਾਅਦ। ਸਿਰਫ ਮਿਹਨਤ ਕਰਨ, ਐਫਰਟਸ ਕਰਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਸਾਰਾ ਲਸਣ ਬਾਹਰੋਂ ਮੰਗਵਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆਪਣਾ ਖਾਣ ਵਾਲਾ ਲਸਣ ਨਹੀਂ ਮੌਜੂਦ। ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਮਾਲੂਮਾਤ ਚਾਹੀਦੀ ਹੋਏ, ਅਖਤਰ ਭਾਈ ਦੇ ਘਰ ਅਸੀਂ ਘਰ ਆ ਸਕਨੇ ਆ, ਤੇ ਕੋਈ ਖੁਸ਼ੀ ਨਾਲ ਅਗਰ ਬੁਲਾਏਗਾ, ਇਹ ਤੇ ਸਰਗੋਦਾ ਕੋ ਕਰਾਚੀ ਵੀ ਬੁਲਾਏਗਾ ਤੇ ਅਸੀਂ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਜੀਵਨ ਵਾਸਤੇ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਕਿਸੇ ਦੇ ਭਲੇ ਵਾਸਤੇ ਜਾਵਾਂਗੇ ਕਿ ਕਿਸੇ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਅਗਰ ਸਾਡੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਕਿਸੇ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਹੋਈਏ ਤੇ ਉਹ ਅੱਲਾਹ ਵੱਲੋਂ ਸਾਡੇ ਬੇਸ਼ੁਮਾਰ ਹਜ਼ਾਰਾਂ 'ਚ ਫਾਇਦੇ ਹੋਣਗੇ। ਅਖਤਰ ਭਾਈ ਨੇ ਆਪਣੇ ਅਲਫਾਜ਼ ਬੋਲੇ, ਆਪਣੇ ਉਹ ਦਿਲ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸੀਆਂ, ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ 'ਚੋਂ ਅਗਰ ਕਿਸੇ ਦਾ ਭਲਾ ਹੁੰਦਾ, ਅੱਲਾਹ ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਵੀ ਆਪਣਾ ਫਜ਼ਲ ਕਰੇਗਾ। ਬਾਕੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮਾਲੂਮਾਤ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਵੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਖਿਦਮਤ ਲਈ ਫੋਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਖੁਦ ਸਿਆਲਕੋਟ ਮਿਲਣ ਆ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਬੁਲਾਓਗੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਜ਼ਰੂਰ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਵਾਂਗੇ। ਇਹ ਜੀ ਸਟਾਮ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਅਸੀਂ ਇੱਕੋ ਜਿਵੇਂ ਖਾਨਾਪੁਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਰਿਟਨ ਮਤਲਬ ਲਿਖ ਲੈਣਾ, ਉਹ ਇੱਕ ਬੜੀ ਅੱਛੀ ਚੀਜ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਚਾਹੇ ਤੁਹਾਡੇ ਭੈਣ ਭਰਾ ਨੇ ਆਪਸ 'ਚ ਲਿਖੀ ਚੀਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ, ਉਹਦਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫਾਇਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਹਮਣੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਲਿਖਿਆ ਹੈ, ਇਹ ਅਸੀਂ ਅਖਤਰ ਭਾਈ ਨੂੰ ਦਾਂਗੇ ਤੇ ਅਖਤਰ ਭਾਈ ਆਪਣੇ ਹੱਥੀਂ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੀ ਮਿਹਨਤ ਦੀ ਕਮਾਈ ਹੈ ਦਿਨ ਰਾਤ ਦੀ, ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਦੇਣਗੇ। ਸਾਹਮਣੇ ਪਈ ਹੈ, ਜਰਾ ਦੋਸਤਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਨੂੰ ਤੋਂ ਹੀ ਫੜਾਓ ਜੀ। ਆ ਬੈਗ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਨੇ ਉਹ ਸੈਟਲ ਕਰੀਏ। ਇਹ ਦੋਸਤੋ ਕੁਝ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਪਤਾ ਨਹੀਂ, ਬਸ ਉਹ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾਉਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਕੋਈ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਂਝ ਦਾ ਹਿਸਾਬ ਕਿਤਾਬ ਨਹੀਂ। ਇਹ 3 ਅਕਾਊਂਟ ਮੈਂ ਆਲਰੇਡੀ ਇਹਨੂੰ ਕਰ ਚੁੱਕਿਆ। ਹਾਂਜੀ ਇਹ ਜੀ ਅਖਤਰ ਭਾਈ ਦਾ ਸਾਡੇ ਤੇ ਟਰਸਟ ਵਾਸਤੇ ਅਗੇਨ ਕਹਾਂਗਾ ਕਿ ਯਾਰ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ। ਵੀਡੀਓ ਅੱਛੀ ਲੱਗੇ ਲਾਈਕ ਸ਼ੇਅਰ ਕਮੈਂਟ ਕਰਿਓ। ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਪੈਸੇ ਨੇ ਇਹ ਇੰਜੀ ਸਮਝੋ ਕਿ ਮੈਂ ਜੀਵਨ ਲਾਇਆ ਤੇ ਅੱਜ ਮੈਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦਾ ਬੈਨੀਫਿਟ ਸਿਰਫ ਇਹ ਵੇ ਕਿ ਯਾਰ ਕਿਸੇ ਦੂਰ ਬੈਠੇ ਭਰਾ ਦਾ ਭਲਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਮਤਲਬ ਤੁਸੀਂ ਅਗਰ ਆਪਣੇ ਇਲਾਕੇ 'ਚ ਲਾਉਂਦੇ ਹੋ ਨਾ ਤੇ ਉਹਦੀ ਵੀ ਡਿਮਾਂਡ ਤੁਸੀਂ ਪੂਰੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਇੱਕ ਵੀ ਬੰਦਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ 'ਚ ਹਲੇ ਤੱਕ ਅਖਤਰ ਭਾਈ ਐਸਾ ਨਹੀਂ ਜਿਹਨੇ ਲਾਇਆ ਤੇ ਲਾਣਾ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ, ਜਾਂ ਜਿਹਨੇ ਲਾਇਆ ਉਹਨੂੰ ਮੁਨਾਫਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਜਿਹਨੇ ਲਾਇਆ ਪਿਛਲੇ 6-7 ਸਾਲ ਤੋਂ ਉਹਨੂੰ ਮੁਨਾਫਾ ਹੀ ਹੋਇਆ। ਔਰ ਹਰ ਸਾਲ ਹਰ ਲਾਣ ਵਾਲਾ ਬੰਦਾ ਪਛਤਾਇਆ ਕਿ ਮੈਂ ਥੋੜਾ ਕਿਉਂ ਲਾਇਆ। ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਇੱਕ ਨੈਕਸਟ ਵੀਡੀਓ 'ਚ ਮਿਲਾਂਗੇ। ਅੱਲਾਹ।